Good morning, sir. Good morning. रिया आहे का रे? 51. रिया अनम्यूट कर जरा. येस सर. ते का ऑफिस मध्ये फोन करायला सांगितलं होतं का तुम्हाला? काहीतरी डॉक्युमेंट्स हवे होते त्यांना म्हणून. झालं ना सॉल्व ते तुमचं? हो. ठीक आहे. सादिया तुझा रोल नंबर किती आहे? सादिया, change your name with your roll number, like A1, A2, A3, like this. ठीक आहे, सुरू करू आपण. 36 students are there. I want to give one important information regarding the subjects for 11th standard. So there are total subjects: English 100 marks, physics will be for 100 marks, chemistry will be for 100 marks, mathematics will be for 100 marks. Those students taken bifocal subject, that is computer science or electronics, it will be for 200 marks. And two more compulsory subjects are there. One is environmental science, or it is also called as environmental studies, and HPE, that is health and physical education. So these two subjects are compulsory for all students. All students. It will be for arts faculty, it will be for commerce faculty, it will be for science faculty, bifocal, biology student, geography student, any students who is in the 11th standard. And for the 12th standard, as per Supreme Court of India, these two subjects are compulsory for all. These are not having the marks, but graded subjects. These are the graded subjects. Grades will be given, and the grade will be reflected in your final mark sheet of HSC board. If you are absent for the EVS paper or EVS assignment, if you fail to give the EVS assignment, your result will be failed, remember. So this EVS is also the one of the important subjects. We have to attend all the lectures when the Sandhya ma'am is going to teach the EVS, because most of the students don't know EVS is for us. So I have to make a clarification regarding this. So henceforth, we have to attend all the EVS lectures, and for the health and physical education, there will be no any lectures, but the Santosh Navle sir, he will guide you. He will um, take the practicals. Actually, due to the COVID situation, we are not conducting the practicals, but EVS, health and physical education practicals are there. Different practices about how to calculate body mass index, and different practicals are included. I don't know about the detail, but remember these two subjects are also the part of our curriculum. So yesterday we completed the chapter number 1, and we सर started the bola. सर ईव्हीएस साठी बुक वगैरे काही आहेत का? No, I don't know about the EVS. Only assignment is there. So the book will be, we have to purchase the book, and the detailed guidance will be given by the ma'am. ओके सर. Whatever the queries regarding the EVS, we have asked to Sandhya ma'am. Yesterday I shared the number of Sandhya ma'am also on the group, and already she is present on our group also. ओके सर. So we are discussing about this chapter number 2. This is what is the name of the chapter? Introduction to the Analytical Chemistry. In this chapter, what is meant by analysis? There are two types of mainly
quantitative analysis and one is qualitative analysis. Quantitative analysis is related to the quantity, that is which involves the volumetric analysis and gravimetric analysis, and qualitative analysis deals with the quality of the organic compound, in which what is the color, then what is the odor, melting point, boiling point, reactivity, which elements are present. So all this part is related to the qualitative analysis and quantitative analysis. In practical also we discuss about the these two terms. So this first one we will discuss about the qualitative analysis. There are two types of qualitative analysis. One is organic qualitative analysis and inorganic qualitative analysis. See here, it is mentioned the qualitative analysis of organic and inorganic compounds involves the different tests. So this organic qualitative analysis actually deals with the functional group, which functional group is present in the given sample or given mixture, and inorganic qualitative analysis deals with the which elements are present in this, which cations are present, which anions are present. This is deals with the inorganic qualitative analysis, and organic qualitative analysis deals with mainly which functional group is present. So during this organic and inorganic qualitative analysis, we have to do the dry test and wet test also. So what is dry test? In the dry test, whatever the sample which is given to you or provided to you, we have to perform the dry test. In this dry test, we have to heat the mixture, we have to check the sound, which sound is coming, which colored gas is coming out. And according to that observation, we have to write the results in dry test. I am talking about the dry test. So we are not using any drop of water in the dry test. All these tests we have to perform in a test tube, dry test tube. So in organic qualitative analysis also and inorganic qualitative analysis also, we have to do this dry test first. That is also called as preliminary test. प्रिलिमिनरी टेस्ट म्हणजे सुरुवातीच्या टेस्ट कंपाऊंड कडे बघून त्याचं नेचर काय आहे, क्रिस्टलाइन आहे का, त्याचा कलर कसा आहे, त्याच्यानंतर तो हायग्रोस्कोपिक आहे का, त्याला पाणी सुटलेलं आहे का, हे सगळं वरून बघायचं असतं आणि त्याच्यामध्ये ते लिहायचं असतं. त्याला आपण प्रिलिमिनरी टेस्ट म्हणतो. इकडे बघा, इथे लिहिले ड्राय टेस्ट मेथड इज युजली युज्ड ॲज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, म्हणजे सुरुवातीच्या टेस्ट. त्याच्यातून आपल्याला कुठलाही कंपाऊंड डिटेक्ट होत नाही. सो दिस information is given, only the primary information is given in the 11th standard, but the details are included in the practical, which apparatus we have to use for this preliminary test. For example, test tubes, beakers, evaporating dish, crucible. I think all these apparatus I have shown in the practical number 1. Actually, this crucible is not used for 11th standard. This spot plate is not required. Watch glass is also not required. Yes, wire gauze is required. Water bath is required. Then burners, blowpipe, this pair of tongues, centrifuge is not required. So these are the different apparatus which are we are using for the organic and inorganic qualitative analysis. Remember, we are discussing about the qualitative analysis. Then see, this is already discussed. The identification of an organic compound involves see the detection of functional group and melting point and boiling point. This is a organic qualitative analysis. म्हणजे ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसचं मुख्य काम काय आहे की त्याच्यामध्ये जो कंपाऊंड दिलेला आहे, जो मिक्सचर दिलेला आहे, जी काही पावडर दिलेली, इन विच तो ऍसिडिक आहे का, बेसिक आहे का, कार्बोक्सिलिक आहे का, अल्कोहोल आहे का, फिनॉल आहे, ते ओळखायचं काम ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करतं. लक्षात घ्या. सो इथे लिहिले मेल्टिंग पॉईंट काय आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉईंट काय आहे. आणि इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसचं काय काम आहे, इकडे बघा, डिटेक्शन ऑफ कॅटायन अँड anions. मीन्स for example, if CuSO4 salt is given to you, so in which Cu2 plus and SO42 minus, SO42 minus is anion and Cu2 plus is cation. Hey, all the tests are given in your practical book. So this chapter is actually related to the practical. Now I'm coming to the quantitative analysis. This quantitative analysis also I discuss when we are discussing about the practical, which involves quantitative analysis deals with the quantity. Means we have to determine the percentage constituent of the element, concentration of the known compound in the given sample. त्याच्यामध्ये परत दोन मेथड आहेत. फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन मेथड, इट इज कॉल्ड एज ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस, and second one is
व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस. त्याच्यातलं व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस आपण परफॉर्म पण केलेले आहे लॅबोरेटरीमध्ये. दॅट इज द to determine the molarity of the K-4 solution by titrating it against standard solution of hydrochloric acid. हे प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म केलेले लॅबोरेटरीमध्ये ऑलरेडी. So in that practical we determine the molarity of K-4 solution, that is 0.1 molar. याच्यावरती एखाद्या मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो, लक्षात घ्या. काहीतरी एमसीक्यू विचारतील किंवा ह्याचं विचारतील. In case of organic qualitative analysis, what is the role of organic qualitative analysis, what is the role of inorganic qualitative. एखादा मार्काचा याच्यावर प्रश्न विचारतात, बाकीचं काही याच्यावरती विचारली जाण्याची शक्यता आहे. दिस इज डिलीटेड, सायंटिफिक नोटेशन पार्ट इज डिलीटेड, then all the problems related to the scientific notation, it is deleted, then this slide is also deleted. So make a mark in your notes also, because this is deleted marks are not given in your notes. Yesterday I done all these marks deleted. The next part is precision and accuracy of the measurement. I think this is taught in physics or not? Anyone tell me? Precision and accuracy of the measurement. This is also included in physics. No sir. झाले ना? फिजिक्स मध्ये झाले का नाही? एरर ना सर? हा, एरर. हो सर. झालंय ना? हा, एरर झालं सर. टाइप्स ऑफ एरर सांगितलं, फक्त ते मेजर वगैरे कसं करायचं ते नाही सांगितलं. हा, मग टाइप्स ऑफ एरर मध्ये काय काय सांगितले जरा सांगता का मला? सिस्टमॅटिक एरर, रिलेटिव्ह एरर वगैरे आहे ना? पर्सेंटेज एरर, रिलेटिव्ह एरर ना, रिलेटिव्ह एरर आहे ना? ऍब्सोल्यूट एरर. एरर आपण हा आता हे थोडंसं सांगतो. व्हॉट इज मीन बाय एरर आय विल डिस्कस फर्स्ट. कुठल्याही प्रॅक्टिकलचं एम काय असतं? व्हॉट इज द एम ऑफ एनी प्रॅक्टिकल? एम ऑफ एनी प्रॅक्टिकल ऑर एनी मेजरमेंट इज व्हॉट? टू डिटरमाइन ऍक्च्युअली व्हॅल्यू, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू. सपोज वी आर डुईंग दिस टायट्रेशन ऑफ युझिंग ब्युरेट अँड पिपेट. तर टायट्रेशनचं आपल्याला मेन पर्पज काय आहे की एक्झॅक्ट रिडिंग आपल्याला आलं पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला तो फेंट पिंक कलर येतो त्यावेळेस तिथं थांबायचे. म्हणजे इथे बघा, see this 3 possibilities are given. This is burette number 1, this is burette number 2 and this is burette number 3. आता एरर कसा होतो ते सांगतो मी. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू त्याची काय आहे की बघा, वी हॅव टू चेक द मिनिस्कर. दिस इज 10, दिस इज 10.1 आणि हे 10.2. इथे 10.2 ला मिनिस्कस इथे टच झालेला आहे इन द ब्युरेट नंबर 1. आता ब्युरेट नंबर 2 बघा इथे याच्यामध्ये, म्हणजे दिस इज 10, 10.1, 10.2, म्हणजे याच्यामध्ये आहे 10.1 आणि 10.2 च्या मध्ये हे रिडिंग आहे. म्हणजे एखादा मुलगा 10.1 पण घेऊ शकतो, एखादा मुलगा 10.2. म्हणजे 0.1 चा एरर तिथे आला लगेच. इथे बघा, दिस इज 10, 10.1, 10.2, म्हणजे 10.2 आणि 10.3 च्या मध्ये इथे मिनिस्कस आहे. म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 10.2 जर असेल तर मुलगा इथं एरर कसा प्रॅक्टिकल मध्ये येतो त्याचे एक एक्झाम्पल इथे दाखवले. देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ब्युरेट रिडिंग ऑफ 10.2. म्हणजे 10.2 एक्झॅक्ट जरी आन्सर असेल तरी काही मुलं लिहिताना ते 10.3 लिहू शकतात, काही मुलं 10.1 लिहू शकतात. सो देर इज एरर ऑफ प्लस मायनस 0.1 असं म्हणू शकतो आपण. म्हणजे 0.1 नी कमी पण येऊ शकतं किंवा 0.1 नी जास्त पण येऊ शकतं. सो एरर कशाला म्हणायचं? एरर इज ऍक्च्युली इट इज दॅट लिस्ट काउंट. म्हणजे ज्या इन्स्ट्रुमेंटचा जेवढा लिस्ट काउंट असतो तेवढा त्याचा एरर असतो. आता आपल्याला माहिती की ब्युरेटचं लिस्ट काउंट किती आहे की 0.1. म्हणजे इथं आपण मिनिमम किती मोजू शकतो? 0.1, देन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 असं मोजत मोजत आपण इथे बघा, इथे 9 आहे. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7. म्हणजे एरर याच्यामध्ये येण्याची पॉसिबिलिटी काय आहे? 0.1 एवढा एरर येऊ शकतो. सो व्हॉट इज एरर? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरर. एरर म्हणजे काय आहे की इथं तुम्हाला त्याची डेफिनेशन दिलेली का बघा, एक मिनिट. एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज टू गेट द ऍक्च्युअल व्हॅल्यू, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रू व्हॅल्यू. म्हणजे जी खरी व्हॅल्यू आहे दॅट इज कॉल्ड एज ट्रू व्हॅल्यू, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऍक्सेप्टेड व्हॅल्यू. नियरनेस ऑफ द मेजर्ड व्हॅल्यू टू द ट्रू व्हॅल्यू इट इज कॉल्ड एज ॲक्युरसी. म्हणजे 10.2, 10.2 ही जर तुमची ट्रू व्हॅल्यू असेल, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू तेवढी जर तुमची आली, दॅट इज कॉल्ड एज ॲक्युरसी ऑफ द मेजरमेंट.
म्हणजे ॲक्युरेट आन्सर आलं. आणि त्याच्या जवळपास जर आलं तर आपण काय म्हणतो की नियरनेस ऑफ द मेजर्ड व्हॅल्यू, म्हणजे तुम्ही तिथं आलेला आहात. सो लार्जर द ॲक्युरसी स्मॉलर इज द एरर. सो एररची इथे डेफिनेशन दिलेली का आपण बघूया. ॲक्युरसी डिपेंड्स अपॉन द सेन्सिटिव्हिटी ऑर लिस्ट काउंट. The smallest quantity that can be measured, it is called as the least count. So error means what? It is the mistake. मिस्टेकच असते. ह्युमन एरर आहे, म्हणजे ह्युमन मिस्टेक आहे. बघण्यामध्ये डोळ्याचा एरर असू शकतो किंवा हँडलिंगचा हाताचा एरर असू शकतो. सो एरर मीन्स इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पर्सन हु इज डुईंग दॅट एक्सपेरिमेंट. इट इज कॉल्ड एज एरर. हे एक्झाम्पल मला वाटलं कळलेलं असेल. सो याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आपण प्रॅक्टिकलला बघितलेली. आता प्रेसिजन अँड ॲक्युरसी आपण बघूया. ॲक्च्युली दोन्हीचा अर्थ सिमिलरच असतो. एरर्स मे बी एक्सप्रेस्ड ॲज टू टाइप्स ऑफ एरर, ॲब्सोल्यूट ऑर रिलेटिव्ह एरर. आता ॲब्सोल्यूट एरर कसं काढतात बघा, कारण हे 1 मार्काला याचं एखादा MCQ विचारलं जाऊ शकतं. व्हॉट इज द फॉर्म्युला, राईट द फॉर्म्युला ऑफ द ॲब्सोल्यूट एरर. ॲब्सोल्यूट एरर इज ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू. ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू. आता ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे कुठली असते ते? Anyone can tell me what is true value? It is the exact value. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. हा, ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू म्हणजे तुम्ही जी कॅल्क्युलेट केलेली, म्हणजे याच्यामध्ये एरर असू शकतो. लक्षात घ्या, ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू म्हणजे एरर असू शकतो. म्हणून आपण काय करतो की टू मिनिमाइज द एरर आपण नंबर ऑफ रिडिंग्स एक्स्ट्रा घेतो ना. मल्टिपल रिडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी विल बी हेल्पफुल फॉर मिनिमाइजिंग द एरर. एरर कमी करण्यासाठी आपण जास्त रिडिंग घेतो. बघा, याची उत्तर तुम्हाला मिळतील की सरांनी 3 रिडिंग 4 रिडिंग का घ्यायला लावली होती. कारण इथे जर पहिल्या याच्यामध्ये एरर आला, दुसऱ्या याच्यामध्ये जरी एरर आला, तिसऱ्या याच्यामध्ये एरर आला, चौथ्यामध्ये एरर आला, म्हणजे आपण 4-5 वेळा जर सेम एक्सपेरिमेंट केला की आपल्याला काय होतं की मॅक्सिमम द रिडिंग्स मिनिमम विल बी द एरर. म्हणजे आपल्याला कळतं की बाबा आपण त्या एक्झॅक्ट व्हॅल्यू पासून किती लांब चाललेलो आहे. तर एरर कॅन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग द मल्टिपल रिडिंग्स. हे लक्षात ठेवा. ह्याचं पण एखाद्या मार्काला विचारू शकतात. रेड कलर मध्ये मी दाखवलंय. मल्टिपल रिडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर. हे लक्षात ठेवा. हा, आता हे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू, ट्रू व्हॅल्यू, दोन्ही व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहेत. रिलेटिव्ह एरर इज जनरली मोर युजफुल क्वांटिटी दॅन द ॲब्सोल्यूट एरर. रिलेटिव्ह एरर इज द रेशो. दोन्हीचं पण इथं फॉर्म्युला दिलेला आहे. रिलेटिव्ह एरर काय असतं बघा, इट इज द रेशो ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू व्हॅल्यू मल्टिप्लाइड बाय 100. देअर कॅन बी एरर इन अ मेजरमेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ रिझन्स. हां, एरर कशामुळे येतं त्याचे रिझन्स इथे दिलेले आहेत बघा. इन्क्लुडिंग इनइफिशियन्सी ऑफ द पर्सन डुईंग एक्सपेरिमेंट ऑर मेजरमेंट. म्हणजे तो जर स्किल्ड नसेल किंवा त्याचं एज प्रॉपर नसेल, हँडलिंग नसेल, म्हणजे एखादं इन्स्ट्रुमेंट हँडल करता येत नसेल तर एरर येऊ शकतो. लक्षात घ्या, त्याची खूप कारणं आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन नसेल, स्किल्ड नसेल तर एरर येऊ शकतो. मग ते एरर आपण मिनिमाइज करण्यासाठी काय करायचं सांगितलं मी. मल्टिपल रिडिंग्स घ्यायचे. सो एरर विल बी मिनिमाइज इफ द रिडिंग्स मॅच क्लोजली. आता बघा, आय एम कमिंग टू दॅट प्रिसिजन. इफ द रिडिंग मॅच क्लोजली देन इट इज सेड टू हाय प्रिसिजन. सपोज आता मी तुम्हाला सांगितलं की हे टायट्रेशन करायला आणि ब्युरेटचं रिडिंग आहे एक्झॅक्ट 10. हां, म्हणजे तुमचं एक्झॅक्ट जरी 10.1 आलं तरी तुम्ही त्या एक्झॅक्ट व्हॅल्यूच्या जवळ आहे. म्हणजे हायर द प्रेसिजन. म्हणजे तुमचं जर रिडिंग 10 एक्झॅक्ट 10 आलं तर म्हणजे तुमचं स्किल चांगलं आहे किंवा त्याची प्रेसिजन व्हॅल्यू हायेस्ट आहे. म्हणजे अचूकता म्हणतो आपण त्याला. प्रेसिजन म्हणजे अचूकता. हाय प्रेसिजन इज अ prerequisite for the high accuracy. Precision is expressed in terms of deviation. मॉड मध्ये दाखवलं असतं. ॲब्सोल्यूट डेविएशन ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस मीन. आणि रिलेटिव्ह डेविएशन काय? मीन ॲब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100. हे फक्त फॉर्म्युले दिलेले, त्याच्यावरती काय परीक्षेला विचारणार नाहीत. लक्षात घ्या. फक्त एररचं हे लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर. ठीक आहे, ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली. त्याच्यानंतर एक एक्सपेरिमेंट इथं एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे ते आपण बघू. इन द लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम क्लोरेट सॅम्पल ऑन द डिकम्पोजिशन गिव्स द फॉलोइंग डाटा. 10 ग्रॅम पोटॅशियम क्लोरेटचं डिकम्पोजिशन केले आणि हा डाटा आहे बघा. काय काय डाटा दिला आहे. द सॅम्पल कंटेन्स
3.8 grams of oxygen, and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chlorate is 3.92. कॅल्क्युलेट द अब्सोल्यूट एरर अँड रिलेटिव्ह एरर. आता तुम्हाला त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे. अब्सोल्यूट एररचा फॉर्म्युला काय? ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू. ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू किती आहे? द ऑब्झर्व्ड इज 3.8. हा इकडे बघा. आणि ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती आहे? इथे दिलेली ऍक्च्युअल व्हॅल्यू इज 3.92. So we have to do this subtraction and we will get this is minus 0.12. This is the value of absolute error. The negative sign indicates that your experimental results is lower than the true value. बरोबर आहे. हे जर मायनस आलं तर आपली व्हॅल्यू कमी म्हणायचं, आणि जर प्लस आलं तर ही व्हॅल्यू आपली जी ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू त्याच्यापेक्षा जास्त आहे म्हणायचं, हायर. ठीक आहे. आता रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला दिलेला आहे, ॲब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू. सेम फॉर्म्युला वी आर युझिंग. ॲब्सोल्यूट एरर आपल्याला माहिती आहे minus 0.12 divided by true value is given in this formula. So such type of examples can be asked for 2 marks. म्हणजे अर्धा मार्क याला या फॉर्म्युला लिहायला, अर्धा मार्क ही व्हॅल्यू पुट करायला, परत अर्धा मार्क या रिलेटिव्ह एररला, आणि अर्धा मार्क याला फायनल रिझल्ट. सो हे 2 मार्काचे एक्झाम्पल लक्षात घ्या. म्हणजे फॉर्म्युला जरी तुम्ही नुसतं लिहिला तरी तुम्हाला 1 मार्क पडेल, याचा फॉर्म्युला आणि याचा फॉर्म्युला. बाकीचं काही सगळे सिंपल प्रोसेस आहे. हे डिलीटेड आहे. सिग्निफिकंट फिगर्स आर डिलीटेड, कारण ते मला वाटतं सगळ्यांना माहिती असेल. सिग्निफिकंट फिगर्स, यु नो सिग्निफिकंट फिगर्स म्हणजे फिजिक्स मध्ये झाले सर. असं शिकवलं फिजिक्स मध्ये. हा, ते काही त्याच्यावर कधी प्रश्न विचारत नाही आयुष्यभर, लक्षात घ्या. कधीच प्रश्न विचारत नाहीत, आणि ते एक्सपेक्टेड आहे की स्टुडंट शुड नो. त्याचे रूल्स काय आहेत हे सगळं डिलीटेड आहे. म्हणजे तुम्हाला जर वाचायचं असेल तर नोट्समध्ये दिलेलं आहे मी. ज्यांना खूपच इंटरेस्टेड असेल त्यांनी वाचा. हे पण झाला फिजिक्स मध्ये. हा, आता हे महत्वाचं आहे. हे केमिस्ट्रीचं खरं याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारतात मोठा, 3 मार्काचा क्वेश्चन विचारतात. डिटरमाइन द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि इम्पेरिकल फॉर्म्युला. हे खूप महत्वाचं आहे, तर याच्याकडे जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय, इम्पेरिकल फॉर्म्युला म्हणजे काय, आणि कसं कॅल्क्युलेट करायची, खूप इंटरेस्टिंग आहे. तर आपण पहिल्यांदा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बघू. व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाऊंड इज द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स, काहीतरी दाखवतो. काय दाखवतो? द ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स. म्हणजे हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे H2O काय दाखवतो की हायड्रोजनचे किती ॲटम आहेत आणि ऑक्सिजनचे किती ॲटम आहे, एवढंच दाखवतो ना. सो molecular formula of any compound is the formula which indicates actual number of atoms of the particular elements in the molecule. Suppose H2O लक्षात ठेवा तुम्ही. H2O म्हणजे पाणी, त्याच्यामध्ये हायड्रोजनचे किती ॲटम आहेत आणि ऑक्सिजनचे किती ॲटम आहे हे दाखवणारा फॉर्म्युला म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. तर सगळे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, खूप मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. CO2 असेल, CuSO4 असेल, त्याच्यामध्ये काही डिटेल्स मध्ये जाण्याची गरज नाही. हा, molecular formula can be obtained from the experimental determined values of the percent elemental composition and molar mass of that compound. याच्यापासून आपण ते काढू शकतो. आता पर्सेंट कंपोजिशन अँड इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय बघूया. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मला वाटतं कळालेलं असेल सगळ्यांना. ठीक आहे. आता पर्सेंट कंपोजिशन काय बघू. Quantitative determination of the constituent elements by suitable method provides the percent elemental composition of the compound. पर्सेंट म्हणजे 100% पैकी त्याच्यामध्ये काय काय असतं बघूया. इफ द पर्सेंट टोटल इज नॉट 100, इकडे बघा, म्हणजे जे काही तुम्हाला गिवन कॉम्पोजिशन दिलेलं आहे, व्हॉट एव्हर द गिवन कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स, त्याची टोटल करायची, आणि ती टोटल जर 100 नसेल, 100% नसेल, देन व्हॉट वी हॅव टू डू, the difference is considered as the percentage of oxygen. लक्षात घ्या. म्हणजे if the total percentage of the given element is not 100, means the remaining percentage will be the percentage of oxygen. From the percent composition, the ratio of atoms of the constituent elements in the molecule will be calculated. आता हे सगळं theoretical आहे. आपण जोपर्यंत प्रॅक्टिकली सॉल्व्ह करत नाही तोपर्यंत लक्षात येणार नाही. तर आपण ते प्रॅक्टिकली एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. इम्पेरिकल फॉर्म्युला, याची डेफिनेशन विचारतात, लक्षात घ्या. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला 1 मार्क,
इम्पेरिकल फॉर्म्युला 1 मार्क. आता इम्पेरिकल फॉर्म्युला बघूया. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कळलं का? सांगा बरं मला डेफिनेशन काय आहे त्याची. एनीवन? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय? व्हॉट इज द डेफिनेशन? एनीवन? It आपल्या indicates the actual The number of atoms कोणाचे present in the element. ॲटम्स कोणाचे असतात? present in a compound. बघा अशी डेफिनेशन पाठ करायची नाही. आता मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, पाण्याचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, H2O चं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ एनी कंपाऊंड इंडिकेट्स ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ दॅट इलेमेंट. कोणाचे ॲटम्स? त्या एलिमेंटचे. कोणाचे? आता हायड्रोजनचे किती? 2 आहेत, ऑक्सिजनचा 1. मीन्स इट इंडिकेट्स ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ दॅट इलेमेंट विच इज प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड. लक्षात ठेवा, असा तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. सॉरी, डेफिनेशन लक्षात ठेवायची आणि मग त्याला 1 मार्क मिळतो. आता आपण बघूया इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय. द सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ द ॲटम्स. इट इज द रेशो. बघा म्हणजे ही रेशो आहे आणि इथं काय होतं? ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स होतं. द सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ ॲटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल. म्हणजे इम्पेरिकल फॉर्म्युला इज अ रेशो. कोणाचा रेशो आहे? इट इज ॲटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स. त्याचे एक एक्झाम्पल आपण इकडे बघूया. हा, आता स्टेप्स सांगतो मी तुम्हाला, कशा स्टेप्सनी कॅल्क्युलेट करायचे. डिटरमाइन द इम्पेरिकल फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढताना अगोदर तुम्हाला इम्पेरिकल फॉर्म्युला काढावा लागतो. मीन्स वी हॅव टू डिटरमाइन फर्स्ट इम्पेरिकल फॉर्म्युला and then we have to do the steps for molecular formula. What is empirical formula? It is the ratio, simplest ratio of the atoms of the constituent element. आता पहिल्यांदा काय करायचं? स्टेप 1, पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सिजन काढून घ्यायची. म्हणजे टोटल करायची 100 मायनस सम ऑफ पर्सेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. आता ह्या स्टेप्स ऑटोमॅटिक लक्षात राहतात तुमच्या. एक तुम्ही सोडवलं ना प्रॉब्लेम, ऑटोमॅटिकली यू विल रिमेंबर द स्टेप. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय करायचं? पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट इज डिवायडेड बाय द रिस्पेक्टिव्ह ॲटॉमिक वेट. हे केल्यानंतर काय मिळतं? दिस गिव्स द ॲटॉमिक रेशो ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम्स प्रेझेंट इन द कंपाऊंड. तिसरी स्टेप काय आहे? द सिम्पलेस्ट रेशो इट इज फाउंड बाय डिवायडिंग ऑल द ॲटॉमिक रेशोज बाय द स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक रेशो. ह्या स्टेप्स लक्षात ठेवायची काही गरज नाहीये. बघा मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम सोडून दाखवतो. इम्पेरिकल फॉर्म्युला मास काय असतं? इम्पेरिकल फॉर्म्युल्यामध्ये जेवढे काही एलिमेंट आहेत त्याचे ॲटॉमिक मास घ्यायचं, त्याची टोटल करायची. इट विल बी द इम्पेरिकल फॉर्म्युला मास. इट इज द सम ऑफ atomic weights of all the atoms in the empirical formula. म्हणजे सपोज H2O असेल, H2O, तर त्याचं इम्पेरिकल फॉर्म्युला मास काय झालं? H2 हायड्रोजनचं किती झालं? 1 आणि ऑक्सिजनचं सॉरी 2 into 1 दॅट इज 2 आणि ऑक्सिजनचं 16. सो 16 plus 2 18. त्याचं ते इम्पेरिकल फॉर्म्युला मास झालं. हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखंच इम्पेरिकल फॉर्म्युला मास असतं. आता एक प्रॉब्लेम नीट लक्षात घ्या आणि मग मला डाऊट्स विचारा ह्याच्यात जर तुम्हाला नाही कळलं. ही वेगळी पद्धत आहे बरं का, तुमच्या टेक्स्टबुक मधली वेगळी पद्धत आहे. ही सोपी पद्धत शोधून काढलेली आहे मी. म्हणजे लगेच मुलांना एका टेबलमध्ये आन्सर मिळतो. An organic compound was found to contain 40% carbon. is a given percentage दिलेले 40%, 6.66% of hydrogen percentage दिले. Find its empirical formula. आता फर्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं की याचं पर्सेंटेज टोटल करायचं आपण. पर्सेंटेज ऑफ कार्बन प्लस पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इथे लिहून घेतले आपण. बघा गिवन पर्सेंटेज ऑफ कार्बन लिहायचं, पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन, दोन्हीची बेरीज करायची. किती होती ती? दॅट इज 46.66. मीन्स इट इज लेस दॅन 100. हा, मग आपण बघितलं की पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन मध्ये जे रिमेनिंग पर्सेंटेज आहे ते कोणाचं असतं? ऑक्सिजन. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन? 100 मधून हे मायनस करायचं. हा, पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन बघा 100 मायनस हे. सो दिस विल बी द 53.34. ही व्हॅल्यू जी असते ती ऑक्सिजनची जाते. हा, मग असा एक टेबल बनवून घ्यायचा. हा टेबल टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं नाहीये, हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले नाहीये. ही वेगळी पद्धत शोधलेली मी, खूप सोपी आहे. एका स्टेप मध्ये उत्तर मिळतं. एलिमेंट लिहायचं पहिल्यांदा, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, तिन्हीचे पर्सेंटेज माहीत झाले कारण हे 40% दिलेले. हायड्रोजनचं पर्सेंटेज इज गिवन आणि ऑक्सिजनचं आपण याच्यावरून कॅल्क्युलेट केलं. ठीक आहे, म्हणजे हे 2 टेबल लिहायला काय प्रॉब्लेम नाही. हा, तिसरा जो त्याच्यामधला कॉलम आहे दॅट इज ॲटॉमिक रेशो. आता हे पर्सेंटेज घ्यायचं कार्बनचं आणि त्याला डिवायडेड बाय ॲटॉमिक वेट माहीत पाहिजे तुम्हाला. कार्बनचं ॲटॉमिक वेट आहे 12. याची डिव्हिजन करायची. द व्हॅल्यू विल बी 3.33.
हायड्रोजनचं माहिती 1, सो इट विल बी 6.66. ऑक्सिजनचं किती 16, सो 16 वी हॅव टू डिवाइड बाय 16 आणि त्याची व्हॅल्यू येईल 3.33. हा, आता याच्यामध्ये सगळ्यात लोएस्ट व्हॅल्यू कोणाची बघायची. ॲटॉमिक रेशोमध्ये लोएस्ट व्हॅल्यू कोणाची, ही कार्बनची आणि ऑक्सिजनची सेम आहे. या एक्झाम्पल मध्ये चुकून सेम आहे, पण प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये असं येईल असं सांगता येत नाही. सो वी हॅव टू टेक द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू अँड त्याचा सिम्पलेस्ट रेशो घ्यायचा. म्हणजे वी हॅव टू टेक दिस 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.66 डिवाइड बाय 3.30. हे 3.33 विल बी सेम बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट रेशो. म्हणजे काय घ्यायचंय, स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक रेशोनी तुम्हाला डिवाइड करायचं इथे. मग याची हे स्टेप कळालेत का? मला कुठली स्टेप जर नाही कळली तर विचारा बरं का. ॲटलिस्ट हे मला कळालेलं नाही, मी परत सांगतो. पुढे जाण्याच्या अगोदर सांगा मला यातलं काय कळालं नाही तुम्हाला. कळालं सर. सगळं कळतंय ना, कारण हे खूप सोप्या पद्धतीने मी करून दिलेलं आहे तुम्हाला. आता हे जे व्हॅल्यूज आलेले आहेत बघा, सी याची व्हॅल्यू 1 आली, याची व्हॅल्यू 2 आली आणि याची व्हॅल्यू 1 आली, म्हणजे हा तुमचा फॉर्म्युला तयार झाला. मग बघायचं कार्बनची व्हॅल्यू किती आहे 1, म्हणजे C1. इथे C1 लिहायचं लगेच. C1 म्हणजे 1 जरी इथे लिहिलेलं नसतो तरी तो ॲज्युम असतो. कार्बन हायड्रोजन किती आहे 2 आले, म्हणून इथे H2 लिहिले बघा, CH2. आणि ऑक्सिजन किती 1. म्हणजे याचा इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय झाला की CH2O. आणि ही व्हॅल्यू आपण कुठून काढली आहेत, या टेबलवरून. लक्षात घ्या. कळतंय का? इम्पेरिकल फॉर्म्युला जर आला तरच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढता येतो. इथे जरासं मी थोडंसं चर्चेला तुम्हाला वेळ देतो. हे कळालंय का कसं काढलंय आपण मॉलिक्युलर इम्पेरिकल फॉर्म्युला. हा, हो आता सर. बघा हो सर. मी डेफिनेशन कडे येतो. मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना, मी डेफिनेशन पाठ करायची गरज नसते. हे इम्पेरिकल फॉर्म्युला आपण कशाने काढला, सिम्पलेस्ट रेशो नाही, बरोबर आहे. इट इज द सिम्पलेस्ट रेशो. कोणाचा आहे? आता बघा मी डेफिनेशन कडे येतो. इट इज द सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ ॲटम्स. ते ॲटम्स कोणाचे आहे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मधले. झाले डेफिनेशन तुमची पाठ. इट इज द सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ द ॲटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. झाली का डेफिनेशन पार्ट. इट इज कॉल्ड एज इम्पेरिकल फॉर्म्युला. म्हणजे हा सिम्पलेस्ट रेशो असतो. लक्षात घ्या. कोणाचा रेशो असतो, ॲटम्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. आता इम्पेरिकल फॉर्म्युला जर तुम्ही काढला तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा काढायचा. सो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फ्रॉम इम्पेरिकल फॉर्म्युला. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, पहिल्यांदा इम्पेरिकल फॉर्म्युला जर चुकला तर ऑटोमॅटिक मॉलिक्युलर फॉर्म्युला चुकतो. म्हणजे इथेच तुमचे मार्क जातात. एवढं जर तुम्ही काढलं तर तुम्हाला 2 मार्क पडतात. नाही, मला वाटतं हे किती डिपेंडिंग अपॉन द काय विचारलंय त्याच्यावर आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर विचारलं तर 3 मार्काला विचारतात आणि नुसतं इम्पेरिकल फॉर्म्युला जर विचारलं तर 2 मार्काला विचारतात. तर सर इथपर्यंत तुम्हाला 2 मार्क पडतात. CH2 एवढी जर व्हॅल्यू काढली तर